औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाजिर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों 2-3 दिन पहले सांगला हिल दे विच शहर दे अंदर 2 बंदे कतल हो गए, तीसरा बड़ा जख्मी होया। ਉਹਦੀ वजह की आ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ तो हैरान हो जाओगे, बल्कि परेशान हो जाओगे। और हकीकत है मैं तो वैसे ही बड़ा कौम जो पाकिस्तानियों के हालात हो गए ने वो जो देखना वाकई परेशानी होंदी आ। इस तरह लोग ने जिस तरह कखा च लपेटे तुरे फिरदे ने, इन्नी फ्रस्ट्रेशन और इस हद तक बदमाशी, बददिमागी, तकब्बुर और समझ लो तुसी बेअतनाई इंसानां दे विच आ गई आ, जिहदा साडा दीन ते कतन इजाजत नहीं दिंदा। तुसी ये देखो, मेरे दीन ने हुक्म दिता, मेरे अल्लाह ने हुक्म दिता, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता कि तुहाडे च बेहतरीन लोग वो ने जिन्हां दा इखलाक बहुत अच्छा वा। और इखलाक सब तो पहली चीज़ है कि तुसी अपने वड्डियां नाल एहतराम ना, औरतां नाल एहतराम ना, बच्चों नाल प्यार ना पेश आओ और हर आउण जाण नूं अच्छे अंदाज च डील करो, अच्छे अंदाज च मिलो वरतो, ना कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ बदतमीजी करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बेअतनाई करो और या ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਲਟ करो। लेकिन मेरे प्यारे मुल्क के अंदर फ्रस्ट्रेशन इस हद तक वध गई आ कि हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा बदतमीजी भी करता, बदमाशी भी करता, बद जुबानी भी करता, बद इखलाकी भी करता। क्यों? पता नहीं इस वजह की आ। एक तो इस कौम नूं वेले रहन दी बड़ी आदत आ, काम नहीं करते तो यह काम लाजमी करते ने जिहड़े मैं दसे 3-4। क्योंकि जिहड़ा बंदा काम च मसरूफ रहेगा ना, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੀ ਆ? ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਪੈਣਾ, ਲੜਨਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਦਿਖਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ नेकी का काम है, यह बदी का काम है, यह सवाब का काम है, यह गुनाह का काम आ। दसिया नहीं जाता। यानी सब तो बुनियादी चीज़ मैं अपने पिछले एक वीलॉग च गल की सी ते जापान के अंदर बच्चों जो पढ़ाते हैं पहले 3 साल तक एक किताब नहीं पढ़ाते, उन्होंने एक किताब नहीं देंगे कि किताब जाके पढ़ो, एक कायदा नहीं देंगे, एक तख्ती या अपने स्लेट कोई चीज़ नहीं देंगे जिसे प्रैक्टिस करनी। लो की करते हैं, पहले 3 साल सिर्फ एक काम करते हैं, अखलाकियात ना सिखाओ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਖਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਜਾਪਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਇਆ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। जो अपना साडा अखलाकी स्टेटस आ उन्होंने देखो और उन्होंने स्टेटस देखो, फिर कंपेयर करके देखो कि दीन साडा की कहंदा ते असीं की कर रहे हैं और उन्हों का दीन जिहड़ा है ही कोई नहीं, वो बगैर उस दीन तो साडे दीन ते चलन डए ने। फिर वापस आना इस चीज़ ते जिहड़ा सांगले च होया, फ्रस्ट्रेशन या बदमाशी या बददिमागी या गरूर तकब्बर समझ लो इस हद तक पहुंच गया कि तुसीं छोटे ਜਿਹੇ एक बंदे नूं भी डील करोगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਪਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਇhtਰਾਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰੇੜੀ ਰੂੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਲੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 100 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਆ ਜਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੇ ਗੁਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ। ਜਾਂ दूसरा हुंदा कि रेट ज्यादा दस दिओ, मरीज ना बारगेन, मरीज ना सॉरी नहीं ਉਹ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗਲੀ ਸੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਗਾਲਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਫਸਾਦ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਉਹਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਗਾਹਕ ਤਮੀਜ਼ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਖਤ ਕੁਨੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਤ ਐਸੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਜਿਬਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਖ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਿਰੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਇਨਸਾਫ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ, ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਡਾ ਲੁੱਚਾ ਓਡਾ ਉੱਚਾ। ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।